सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। सतगुर की जिसनो मत आवै, सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जी हो जानै, तिस अंतर रवै हर नामा। एह बाणी जो जी हो जानै, तिस अंतर रवै हर नामा। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी दे अंदर धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी तिन्हां दी चरण छो प्राप्त धरती ते अमावस के दिहाड़े ते हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सत्संगी जनों वडभागे हो, जो कि आप जी नूं साहिबां दी हजूरी दे अंदर बैठण दा सुभाग प्राप्त होया है। आओ दास नूं कुछ कु समा प्राप्त होया है कि आप जी दे समक्ष कुछ गुरमत दी विचार नूं रख सकां। आओ सब तो पहलों अपनी अते दास दी हाजरी नूं साहिबां दे पावन दरबार दे अंदर लगवाउंदे होए फतेह दी सांझ नूं बनाओ। देहो असीस ते गज के कहो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारियो, अज मैं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विचों कुछ उदाहरणा लैके विचार करनी है कि गुरमत की है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी सानू उपदेश की दे कर रही है, पर असीं कर की रहे हाँ। सच ये है कि किते ना किते असीं कर्म कांडां दे विच फसे हुए हैं। कर्म कांडां दे विच फस के असीं बहुत सारे कर्म कर रहे हाँ, जिन्हां दे पिछे साडी ये सोच है कि शायद ये कर्म कांड जो साडे सिख समाज विच करदे आ रहे असीं भी अगे करदे रहना। जरूरी नहीं कि जिहड़ियां गलतियां साडे वड्डियां ने किसी भुलेखे विच कीतियां अज सानू समझ आ गई। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी सानू समझा रही है, असीं उन्हां कर्म कांडां नूं छड्ड देना चाहिदा है। मेरे कहण तो भाव जिस तरह आ जिहड़े दिन पिछे बीत के गए ने, जिन्हों श्राद्ध कहंदे ने, अज श्राद्धां दे बारे आप जी के समक्ष विचार रखने का यत्न करांगा कि ये श्राद्ध की ने और सिख ने श्राद्ध करने हैं कि नहीं करने। मैं अपने वालों कुछ नहीं कहांगा, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विचों हवाला दे के आप जी के समक्ष विचार रखने हैं। हिंदुस्तान की धरती के उत्ते ब्राह्मणा ने ये जो कर्म कांड चलाए, उन्हां दी सोच मुताबक उन्हां नूं मुबारक ने, उन्हां दा धर्म उन्हां नूं की कहिंदा। पर असीं गुरु दे सिख हाँ। आप जी ने मंगलाचरण विच शरण कीता बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। सिख दा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी है, तो जे साडा गुरु बाणी है तो फिर गुरु बाणी दे विच सानू जो दस रहे ने उस गल नूं मनना साडा फर्ज बनदा। पर अफसोस कि असीं गुरु की बाणी नूं पढ़ के विचारन का यतन ही नहीं कीता।
ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ, ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਭੋਜ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ, ਤੂੰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਸਣਾ, ਪਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਰੀਦਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਾਧ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਰਖਾਵਾਂਗੇ। ਐਸੀਆਂ ਅਣਹੋਈਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਸਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਮਤ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸਮਝਦਾ ਰਹੀ, ਮਤ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੂੰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਦਾ ਰਹੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਦਿਨਸ ਸੁਹਾਵੜਾ, ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੈ ਚਿਤ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਫਿਟ ਭਲੇਰੀ ਰੁੱਤ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਾਧ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਖੁੰਝਾ ਲਿਆ। ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਆਲਸ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਰਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਦਿਨਸ ਸੁਹਾਵੜਾ, ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੈ ਚਿਤ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਫਿੱਟ ਭਲੇਰੀ ਰੁੱਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਭੋਜਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਤ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਦੀ ਰਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਸੁਚੇਤ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਧ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨੂੰ ਨਰਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹਵਾਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਪੈਦਲ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੇਲੇ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੈਦਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਏ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਭੋਜਨ ਤੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀ ਚੰਦਾ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਛਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਏ,
तेरा पिता ते बघियाड़ दी जून विच इत्थों कुछ दूरी ते है, जिहड़ा भुखा बैठा है वो तो भुख ना परेशान है, तो है भी बघियाड़ दी जून विच। सोचां विच पै गया पातशाह जी, मेरा पिता जी बघियाड़ दी जून विच, मेरा पिता तो किसी महापुरुषों की संगत करता सी, उहदे कर्म ते माड़े नहीं सन, मैं उन्हां दी याद विच भोजन छका रहा, सचमुच मेरा छकाया होया भोजन उन्हां तक नहीं पहुँचेगा। गुरु नानक साहब जी कहते जे तू चाहना मेरे पिता का पेट भर जाए ना, आ जिहड़ी तू खीर बना के बैठा है ये थाल भर के लै जा ते फलाने थां ते पहुँच जा, उत्थे बघियाड़ दी जून विच तेरा पिता बैठा है, उहनूं छकाई। इन्हें सचमुच परात खीर दी भर लई। गुरु नानक साहब जी के दसे अस्थान ते पहुँच गया, उत्थे सचमुच बघियाड़ बैठा सी। इन्हें उत्थे खीर की परात रखी, बघियाड़ निकल के आया तो उन्हें खा लई। सोचां विच पै गया, सचमुच मेरा पिता है। खीर खाण तो बाद इतिहास कहता फिर वो बघियाड़ जिहड़ा सी बंदे के रूप में आके उन्हें गलबात भी की दुनी चंद दे नाल। दुनी चंद कहन लगा, पिता जी तुसीं ते बघियाड़ दी जून विच? कहंदे हाँ। कहंदे तुहाडे ते कर्म माड़े नहीं सन। कहन लगा कर्म भावें माड़े नहीं सन, पर मेरा जदों अंत समा आया ना तो गवांढी के घर दे विच मच्छी नूं तड़का लग रहा सी, ते मेरे ख्याल उधर चलिया गया कि किते मैं भी मांस खा लवां। उधरों मेरे प्राण निकल गए, अंत समा हो गया, ते परमेश्वर ने मेरे ख्याल अनुसार, मेरी सोच अनुसार, क्योंकि अंत वेले मेरे अंदर दी ये लालसा सी कि मैनूं खाण वास्ते मांस मिल जाए, तो बघियाड़ दी जून दे दित्ती। उस तो बाद दुनी चंद खीर खवा के वापस आ गया। गुरु नानक साहब जी के चरणों ते आके नमस्कार की, पातशाह जी मैं भुलेखे विच सा, मैनूं लगदा सी कि शायद इन्हां दिनां विच दान कीता होया मेरे वड्डियां तक पहुँचदा, तुसीं तां मेरियां अखां खोल दित्तियां। सचमुच मेरा पिता बघियाड़ दी जून विच ते भुखा सी, उहदे तक नहीं पहुँचिया। फिर गुरु नानक साहब जी ने एक गल होर समझाई, कहन लगे दुनी चंदा तेरे घर दे उत्ते 7 झंडे झूलदे ने, इन्हां दा की मतलब है? इस नगर विच किसी दे घर विच ऐसे झंडे में झूलदे नहीं देखे जिन्ने तेरे घर विच है। कहन लगा पातशाह जी मैं इत्थों दा एक धनी इंसान हाँ, तो जिस दे कोल 1 लाख रुपया हो जाता अपने घर के उत्ते एक झंडा ला दिंदा, ताकि दुनिया के लोगों को इस गल का पता लग जाए कि इस इंसान को 1 लाख रुपया। मेरे को 7 लाख की प्रॉपर्टी है। उन्होंने दिनों के उस समय के 7 लाख बहुत वड्डी प्रॉपर्टी सी। इस करके मेरे घर के उत्ते 7 झंडे झूलते हैं। गुरु नानक साहब जी ने कहा कि इसनों ये गल तो समझा दी भी किया होया भोजन दान पितरां तक नहीं पहुँचता, पर यह भी इसका भुलेखा कढ़ना। गुरु नानक साहब जी ने अपने कोलों एक सूई कढ़ी, सूई कढ़ के ते दुनी चंद नूं फड़ा दित्ती। कहंदे भी आ साडी इमानत है, अपने कोल रख लै। कहंदा पातशाह जी किन्ना चिर तक रखनी पैगी? गुरु नानक साहब जी कहंदे तैनूं रखनी पैगी, असीं तेरे तो जदों दुनिया छड्ड के जाएगा ना, तो मैं असीं भी एक दिन जाना है, फिर उत्थे परमेश्वर की दरगाह दे विच तुहाडे तो सूई मैं वापस ले लाँगा, तद तक तुहानूं संभाल के रखनी पैगी। सोचिया नहीं, घर चलिया गया। घर वाली नूं कहंदा जी आ गुरु नानक साहब जी ने सूई दित्ती है, संभाल के रखनी है। गुरु नानक साहब जी कहंदे सी जदों दुनिया छड्ड के जावेंगा असीं भी जावांगे, तो उत्थे सानूं दे दिया दे। घर वाली कहंदी स्वामी जी ये सूई साडे नाल जाएगी? साडे नाल ते साडा शरीर भी नहीं जे जाना, फिर सूई किस तरह साडे नाल जाएगी? गल इहदी समझ विच आ गई। वापस फिर गुरु नानक साहब जी कोल आया, पातशाह जी साडे नाल ते कुछ जाना ही नहीं, फिर सूई किस तरह नाल लेके जावांगे? गुरु नानक साहब जी कहंदे जिहड़े 7 झंडे तेरे घर दे विच झूलदे पए ने, ये जोड़िया होया धन तेरे नाल जाएगा, ये पदार्थ तेरे नाल जाणगे। कहंदा पातशाह जी समझ आ गए, नाल कुछ भी नहीं जाना, फिर करां की? पातशाह जी कहंदे दुनी चंदा जे तैनूं समझ आ गई है ना,
ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਜਾਏਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਅਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਧਨ ਦਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਨੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਾਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਖ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਖਵਾਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰੇਂਗਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਾਧਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਕਾਵਾਂਗਾ, ਸਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੰਡਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਭੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਧਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਤਨ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਾਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਭੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਾਧ ਕਰਾਇਆ, ਪੰਡਤ ਖਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤਾਲਾ ਭੰਨਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਧਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਰਤਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੱਪੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਭੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਗਲਾ ਉੱਥੇ ਪਛਾਣ ਲਏਗਾ ਇਹ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਭੰਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਿਆਣ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚੋਰ ਬਣਨਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੋਹਾਕਾ ਘਰ ਮੋਹੇ ਘਰ ਮੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ, ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦੁਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ। ਮਿਲਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ, ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵੋ, ਕਾਚੀ ਟਹਿਕ ਦੀਵਾਲ ਕਾਹੇ ਗੱਚ ਲਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ
ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕਲਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਲਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਚੀ ਢਹਿਕ ਦੀਵਾਲ ਕਾਹੇ ਗੱਚ ਲਾਵੋ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਧਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚ ਕੇ ਜਨਮ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਲਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚੋ ਜਨਮ ਗਵਾਓ, ਕਾਚੀ ਢਹਿਕ ਦੀਵਾਲ ਕਾਹੇ ਗੱਚ ਲਾਵੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ, ਮੂਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀ, ਪਿੱਤਰ ਭੀ ਬਪਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉ ਪਾਵੇ, ਕਊਆ ਕੁਕਰ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੌੜਾ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੌੜਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਤੇ ਭੋਗ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਲੇਬੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਇਹ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਾਧ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਾਧ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਛ ਤੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਪਿਓ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ, ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਾਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਸਰਾਧ ਦਾ, ਖਵਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੁਛ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਪਿੱਤਰ ਭੀ ਬਪਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉ ਪਾਵਹਿ, ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਾਧ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੀਜੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ,
ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਡੈਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਪੈਂਚਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸਰਾਧ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਈਏ ਜੀ ਪੈਂਚਕਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸੇ ਤੁਕ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਦਿਨ ਸੁਹਾਵੜਾ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੇ ਚਿੱਤ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਫਿੱਟ ਪਲੇਰੀ ਰੁੱਤ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਹੋਈਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।